مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلوا على محمد اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي آمين يا الله بحمدنا فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا اقض حاجتنا وبلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وأصحاب رسول أجمعين خصوصا سيدنا مهدي وخليفة الله خصوصا سيدنا خدير بن ملك أبا العباس خصوصا للملائكة المقربين والمقربين الكاتبين المكاسر في رسالة مكان كركب رضوان واصحاب رسول الله جميعا سيدنا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان سيدنا ابو طالب رضي الله عنهم سيد لا إلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة خصوصا شيخنا ورب الرهبة بكي جمع إسحاق دساسين وصولهم وفرسهم خصوصا ساجنا وسادة جمع وتاتيمين بالمين وصولهم خصوصا ساجنا سبب مغري وليهم بسما چكرا سما وصولهم وفرهم semua khususan nilai Haji Muhammad Badari bin Marwan wa usuli semua khususan Haji Muhammad Saleh bin Saidan wa usuli semua khususan Haji Musalim bin Salam wa usuli semua khususan Habibin bin Haji wa usuli wa furahim ووصولهم وفروهم من الله تكشف بالرحمة المغفرة يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والآخرة ثم إلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذة سادتنا وأسبابه ثم إلى أرواح خصوصا خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد نبوي بن عمر الجاوي البدري وأصولهم وفروعهم من الله تكشف بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا الآخرة صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mohon baca surah Al-Fatihah khusus untuk kakek saya yang sedang sakit, baru masuk di rawat rumah sakit, atas nama Bapak Tamrin bin Marah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna agar dapat beribadah seperti sedia kala. Al-Fatihah binati syifa yashfi maradana min rusmin khususan Bapak Tamrin bin Marah. Ya Allah, syifan ajilan la yughadiru saqaman bitilkan niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم. والمقالة 31 عن حاتم بن عصام رحمه الله تعالى أنه قال 4 أشياء لا يعرف قدرها إلا 4. الشباب لا يعرف قدره إلا شيوخه والعافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى والله أعلم بالصواب وإليه مرجع والمعاب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman yang kami hormati, yang kami muliakan, para guru-guru kami, para orang tua kami, khusus guru kami Bapak Ustaz Zakaria, Bapak Ustaz Asif Saputra, Bapak Ustaz Adam Kudrat, dan orang-orang tua kami hadir pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Riko, Bapak Haji Rasim, Bapak Haji Iwan, dan dan semuanya orang-orang tua kami, ayah kami, mama kami yang ada di belakang. Kita doakan teriring doa untuk guru-guru kami, orang-orang tua kami. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah, berkah ilmunya, berkah umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya semalam ditelepon sama, saya hubungi Pak Ustadz Haji Abdul Khalik, saya tanya, Pak Haji besok siapa kuliah subuh? Lalu beliau menjawab, udah antum aja. Maka di share tuh ada yang nanya, penceramahnya siapa? Kagak mungkin saya sebutin, yang nge-share saya, yang nyebutin saya. Abang amat kan begitu. Yang kedua, tadi Pak Ustadz Zakaria, guru saya, terbalik tuh. Guru saya, guru kami, salah. Saya muridnya Pak Ustadz Zakaria. Ya, mestinya kalau besok ada ngisi, ada di sini Pak Ustadz Zakaria, yang kami hormati, murid saya. Lebih senang saya dibilang terhormat murid saya. Saya paling demen daripada guru saya. Wah, saya gak boleh itu. Pembohongan publik itu namanya. Kalau saya dibilang gurunya Ustadz Zakaria, pembohongan publik. Saya kalau ada apa-apa saya lari ke Ustadz Zakaria, ya. Ada apa-apa saya minta air sama beliau, semua doa dari beliau semua, ya. Pada hari ini ada 4 nasihat dari Imam Hatim Al-Asam. Ada 4 perkara yang enggak diketahui kecuali dengan 4 perkara. Kata Imam Hatim Al-Asam, kenapa disebut Imam Hatim belakangnya Al-Asam? Al-Asam bahasa kita artinya
budeg, nggak dengar dia, tuli. Karena Imam Hatim Al-Asam ini orang yang arif dan bijaksana. Tatkala dulu ada seorang wanita lagi bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, itu dia keberat pengen kentut. Bagaimana caranya ini? Aduh, akhirnya dikeluarin tuh kentutnya. Kentut yang berbunyi sama nggak berbunyi, bauan mana? Nggak berbunyi kan? Akhirnya dikeluarin itu lepas. Kentutnya kedengeran. Wah, si perempuan ini bingung nih. Wah, gua kedengeran kentut nih. Malu gua nih. Malu gimana caranya nih? Akhirnya apa tuh Imam Hatim bilang? Lagi nanya-nanya begitu, belaga budek dia. Karir kalamak. Ulang kau punya pembicaraan. Saya nggak dengar. Gedein lagi suaranya. Itu perempuan senang. Alhamdulillah, kentut gua nggak didengerin sama Imam. Tuh, kalau kita kan enggak. Ada orang kentut sorakin kita, bau banget kentut lu. Kalau orang kayak model kita nih, orang kaya kentut, bapak sakit pak, tuh lain lagi. Orang miskin, orang kaya kentut lain. Orang kaya kentut, bapak kurang sehat pak, pencernaan bapak kurang lancar ya, gitu. Orang kayak kita ini kentut aja, bau banget kentut lu, berak berapa kali, gitu. Orang miskin, kayak kita orang begini. Kadang-kadang orang menilai hanya dari kekayaan. Nanti akan timbul di sini 4 perkara. Kata Imam Hatim Al-Asam, ada arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang tidak dapat diketahui ukurannya kecuali oleh 4 perkara. Yang pertama, asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukhu. Yang pertama, orang muda, pemuda itu nggak bakal tahu keukurannya, kecukupannya, kemampuan dirinya illa syuyukhu, kecuali kemampuan mereka itu bisa dilihat dari orang-orang tua. Kita yang masih muda belum tentu hidup bisa panjang kayak orang-orang tua kita yang hadir pada hari ini. Maka ada kalimat pepatah bilang, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Disitulah terjadinya sakinah, ketenangan. Enggak yang tua, abang-abang udah tua, dia pengen terus jadi enggak. Malah di masjid ini memberikan wadah, memberikan tempat. Kalau memang, kalau kata Pak Ketua Masjid kemarin bilang, kalau memang yang ada bisa kebiasaan, silakan tampil, tafadhal. MC, tafadhal. Yang dari muda-muda, ambil yang muda-muda. Guru kita ini siap mengajari MC, Bapak Ustaz Zakaria. Beliau standby dari maghrib sampai isya, nggak pulang deh. Kamar Pak Kiai dibaca Quran sama Pak Agam tuh berdua. Saya mah belum tentu bisa kayak begitu. Guru saya udah maghrib dibaca Quran. Ayah nggak pulang ya? Nggak, tanggung. Isya dia baru pulang, makan deh tuh, nggak balik lagi ke masjid, orang kagak ada orang udah. Ngapain amat berarti? Maka kata Nabi, syubbanul yaum rijal ghad. Pemuda di masa hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Boleh jadi dia pemuda, ntar suatu saat dia dibutuhin sama orang. Maka dari itu, kalau memang, maka saya demen ngaji itu sama orang tua. Kenapa? Lebih banyak nasihat sama orang tua daripada sepantaran. Jadi nasihatin kalau ngaji nih, Senin, Selasa, Rabu, Senin habis Isya, Selasa habis Isya, sampai Jumat subuh. Banyak nasihat dari orang-orang tua saya. Dari Pak Ustaz Zakaria, dari Pak Haji Arif, dari Pak Haji Dendi Rahman. Banyak nasihat tuh, habis makan ngobrol tuh. Di situ banyak nasihat-nasihat sebetulnya. Maka saya nggak mau tinggal ngaji tuh gitu. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan sama orang-orang tua yang saya belum tentu bisa ngalamin tua seperti beliau-beliau semua. Ada nasihat dulu Pak Haji Arif pernah bilang waktu hari Jumat, kita itu kalau mau berkah hidup sejalan nasihat sama guru saya. Apa kata beliau? Jadikan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezeki ngalir aja. Sampai dia bilang, saya itu ngajarin anak-anak saya buat cuci kaki neneknya sama kakeknya, mandi tuh pakai air itu tuh, biar nggak ada rasa jijik di antaranya.
Apalagi kalau udah nyuci kaki orang tua, itu ada dingin rasanya. Maka kita doain orang-orang tua kita yang pada hadir-hadir ini, Allah berikan panjang umur, taat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan panjang umur sampai kiamat enggak. Panjang umur dia torehkan amal-amal kebajikan yang tatkala dia meninggal dunia ada bekas yang ditinggalkan. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Yang pertama tuh, orang muda nggak bakal tahu kemampuannya, orang muda nggak bakal tahu kadarnya kecuali dengan bimbingan orang tua. Orang muda. Maka jangan sengak orang muda sama yang tua. Maka beruntung saya senang di masjid ini masih ada orang-orang tua saya, masih ada Pak Haji Muhammad Sa'i, Pak Haji Rasim, semua. Kalau ngaji itu, kenapa saya minta Pak Haji Muhammad Sa'i yang baca doa akhir? Karena keberkahan itu ada di orang-orang tua kita yang terima kasih, umurnya yang lebih 60 tahun. Itu berkah ada di situ tuh. Cuman terkadang kitanya nih yang orang muda, alah siapa sih dia tuh gitu. Ngomongnya apa-apa. Dia cuma bisa ngaji doang, kitab nggak bisa baca. Ini nggak bisa baca. Kadang-kadang kita ngeremehin orang tuh di situ mulu. Ilmunya dia mah kagak punya, begitu mulu. Tapi dia nggak tahu ketawaduan seorang tua itu, keistiqomahan dalam hidupnya dia nggak pernah tahu. 80 hari ini usia orang tua kita, Haji Muhammad Sa'i. Betul Pak Haji ya? Haji ya? 80 Pak Haji. Dengar ya? Dengar itu ya? 80. Makanya kalau ada orang tua masih enak, masih ada nengahin. Kalau nggak ada, siapa ntar yang menengahi masalah? Ada penasehat, masih ada yang nuntun. Kalau nggak ada, ya Allah. Kalau ngaji aja nih, ngaji bawa Bapak yang Senin Selasa Rabu itu yang jadi guru emang saya bukan. Itu yang ngaji, yang nasihatin judulnya kalau orang ngaji pengajian pengajian Al-Quran, ngaji baca Quran itu siap-siap digebukin aja, dikeroyok orang aja. Yang baca satu, yang koreksi semua. Emaknya panjang tuh semua, bukan satu orang. Itu kol-kolah tuh, bukan satu orang, semuanya tuh. Maka siapa orang yang ngaji Senin Selasa Rabu siap-siap digebukin aja, dikeroyok sama orang, siap mental aja. Mau diapain kayak yang penting ngaji. Yang pertama tuh, masa muda tidak bisa diketahui ukurannya kecuali dengan orang-orang yang tua. Dan kampung itu masih berkah kalau ada orang tua. Syuyukhun ruka' wa umarul masajid. Kampung itu akan diberikan keberkahan oleh Allah dengan adanya orang-orang tua yang masih mau ruku sujud dan orang-orang tua yang mau memakmurkan masjid. Maka orang-orang yang sudah rambutnya putih, bau tanah, nyeletuk kayak ini orang tua satu, kata orang bau tanah katanya. Kalau orang yang udah uban ada rambutnya putih, itu jangan disemir lagi, karena itu cahaya dari cahayanya Allah dan nggak bakal diazab tuh orang-orang yang ubannya banyak. Woi, pada senang nih Ramadan ya. Uban gue udah banyak nih, gue nggak semir lagi dah. Artinya apa? Orang-orang yang sudah Allah berikan suratan, ada surat waktu-waktunya, ada tanda-tandanya, itu cahaya kata Kesofan Nizomi yang baru meninggal kemarin. Orang-orang yang beruban rambutnya putih itu, putihnya itu dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah malu tuh mengadab daripada cahayanya Allah tuh. Allah paling malu. Maka jangan disemir lagi. Rambut putih, semir merah. Boleh gak? Boleh. Coklat? Boleh. Kuning? Boleh. Hitam? Ya boleh. Man kalau coklat mesti lihat-lihat ke coklat. Kalau udah putihan buru-buru semir. Jangan udah coklat udah berubah. Wah, itu kayak ikan japuk. Kalau kata Ayam Mansur kayak ikan japuk loh. Putih enggak, coklat enggak, begitu ya. Udah cori-cori jadi. Ya, jangan tuh. Karena orang-orang tua itulah yang menyebabkan kampung kita jadi berkah.
Yang kedua, yang pertama tadi masa muda, orang-orang muda yang nggak tahu ukurannya kecuali dengan orang-orang tua. Yang kedua, wal afiyatu, dan keselamatan. La ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan itu tidak dapat diketahui kebahagiaannya. Keselamatan itu nggak bakal diketahui ukurannya kecuali illa ahlul bala, kecuali orang-orang yang ditimpa bala, kena musibah. Bapak pernah nggak dengar gini, Pak? Ada teman bapak, istrinya meninggal, sedih dia kan, lalu bapak bertakziah, sabar ya, sabar, ini ujian. Terus ketika bapak pulang, dia ngomong gini nih, lu seenak sabar ngucap masih ada bini lu, gua nih udah ditinggal bini. Emang lu ngerasain, pernah nggak dengar ngomong gitu tuh? Lu seenak ngomong sabar, gua nih yang udah kena, lu mah enak. Enak dan tidaknya itu kan dua-duanya ujian. Jangan dikira orang yang enak nggak dapat ujian. Orang banyak yang lulus ketika ujiannya susah, tapi orang banyak terlena ketika Allah berikan ujian senang. Alhamdulillah, rezeki gua ngalir aja. Kita nggak tahu ada ujian di situ. Ada hak yang mesti dikeluarkan untuk saudara-saudaranya. Dikeluarkan apa enggak? Maka ada program tuh, masjid nyediain, ada Jumat berkah, kasih. Ada sekarang meja di belakang tuh, ada namanya meja untuk umat, betul deh. Wah, apa ya? Kopi corner, weh, bahasanya Inggris, madang masih kegobok, kopi corner. Kopi corner, kopi gratis buat orang-orang yang ke masjid. Wah, itu romannya bagaimana ya? Ntar orang gak ke masjid nyata kopi, biarin, yang penting mau ke masjid. Ntar lama-lama juga malu. Masa iya gue ngopi doang di masjid ya? Masa iya gue cuman minum doang di masjid? Di masjid kita jangan takut, semua disediain makan, ya, jangan takut. Senin, Selasa, Rabu dikasih makan, bakwan, tahu, gorengan, tempe, paling ringan kerupuk sama sambal. Tuh, ada yang penting ada apa ya? Makanannya. Senin, Selasa, maka jangan heran ketika imam tadi jangan heran. Sebab gorengan lu Senin, Selasa, Rabu, jangan salahin. Senin tahu, Selasa bakwan, Rabu tahu lagi, tempe, Kemis kadang-kadang kerupuk keluar, kerupuk sama sambal, nasinya nggak ada. Mudah-mudahan ntar ada nasi gitu. Tapi Jumat ada ngasih. Tahu deh siapa yang ngasih itu? Pak Ustaz Zakaria. Judulnya ada aja kalau mau Pak Ustaz Zakaria. Judulnya jangan takut kalau mau. Saya jalan sama beliau. Saya cerita aja. Saya dulu jalan ziarah. Waktu itu habis khotib, saya ngimamin di sini ada yang meninggal. Saya beliau berdua sama beliau. Lalu saya bilang, ayah, nanti kita habis ngantar pemakaman, kita ziarah dulu makam Pak Kiai, udah lama nggak ziarah, sekalian ada tuh Haji Acing, Pak Bambang, tuh serenceng deh tuh om saya semua. Ya deh, angkat. Habis khotib saya kesini sholat jenazah, berangkat. Sampai sana di Kalimulia 2 selesai, itu hujannya panas, panasnya beseter banget. Ayah panas ya, berangkat. Sama anak-anak tuh, Mas Kembar, Mas Dimas, berangkat. Terus berangkat, ziarah Haji Acing, Pak Kiai, om saya, kalau nggak buat Pak Haji Acing, ibunya Pak Haji Dendi tuh, liwat. Ibunya Pak Haji Dendi nanyain, anak gua mana? Biasa lagi hitung duit masjid, saya bilang gitu aja biarin. Bendahara dia kan susah, ya nggak bisa ditinggal dia, kotak bisa nyap-nyap dia. Pak Haji Dendi sengaja pakai masker biar nggak ketawa dia. Bukan nyakit ya. Habis dari Pak Haji Acing, ibunya Pak Haji Dendi, Pak Kiai, om saya, terakhir Pak Bambang di belakang. Ucuk-ucuk ada, kan nggak masuk di akal. Kita datang nih rombongan, ada yang jual kembang, anak kecil.
Pak, kembang pak. Saya ini duit tinggal 10.000, pas nih duit tinggal 10.000. Ada amplop sih ada, habis khotib ada. Cuman perjanjian saya, duit khotib saya nggak mau buka kecuali di depan mak saya, selesai. Saya dalam hati saya, jangan buka dompet ini nih, khotib nih. Ntar khotib dibuka, tak udah di rumah, selesai. Soalnya kita punya tradisi kalau habis nguburin orang, habis ziarah minum es kelapa. Akhirnya, ini duit. Akhirnya tuh anak mau keluar lagi tuh, mau jalan. Kata Ustaz Zakaria, Ustaz beli aja Ustaz. Dek kemari, berapa tuh? 2. Pas, berapa dek? 10.000. Kasih 10.000. Kasih, di jalan lagi tuh. Saya tanya, adek dari mana dek? Rumah saya jauh pak. Rumah jauh bisa ke situ coba bayangin. Ya deh, makasih. Taburin itu di makam Pak Bambang, udah tawa-tawa. Dan saya pulang. Ya, es kelapa kan ya? Ayo. Ayo berangkat. Rombongan banyak kan nih makhluk. Ada si Indra, ada si Kakak, ada si Dimas. Banyak nih recehan nih. Duit perjanjian, jangan dibuka aja di amplop. Jalan cet. Nggak taunya di tukang es kelapa ada ngulap-ngulapin. Pak, makan sini, minum gratis nih. Bu Allah. Apa kata guru kita? Tuh kan, Ustaz. Akhirnya apa? Dibayar kontan. Duit nggak ngeluarin seperak pun, cuma ngeluarin 10.000. Biasanya kita minum pakai gelas, minum pakai buah. Wah, elah. Itu satu orang pada alhamdulillah, untung kita ziarah ya. Berkat siapa tuh? Guru kita bilang, ya kan ya? Apa kata guru kita bilang? Ya kan Ustaz, dibayar kontan kan? Orang kalau jalan sama guru, judulnya cukup, nggak bakal kurang. Guru kita tuh prinsipnya. Kemana dia jalan, berangkat aja jalan jadi. Kita doain Ustaz Zakaria biar panjang umur ya. Doain biar usahanya lancar. Udah masuk TV soalnya. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Keselamatan itu tidak dapat diketahui Qur'annya kecuali orang-orang yang terkena musibah. Maka kita diajarin sama guru kita tuh, imam kita sering baca doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Apa sih artinya? Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala yang berat ya Allah, dari kecelakaan yang menimpa, serta kejahatan musuh yang amat zalim. Kadang-kadang kan musuh kan bukan yang jahat sama kita, tapi yang baik-baik sama kita itu terkadang itu tuh menggunting dalam lipatan, nusuk dari belakang. Di belakang depan kita mah ya bagus, antum mau bagus, di belakang kita belum tentu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salul, itu abdi dalamnya Nabi itu. Tapi tatkala keluar dari pengajian, lain lagi ceritanya. Di depan Nabi mah, nggih, na'am ya Rasul. Nah, dia keluar dari pengajian, dia keluar dari pengumpulan ini, dia keluar, lain ceritanya. Apa kata Abdullah bin Salul? Dia sebarkan fitnah yang di luar. Jangan kau dekati Muhammad, itu penyebaran orang-orang bohong, hanya orang-orang gila. Bayangin tuh, nyesek gak tuh kalau gitu tuh. Harbin naraha wa harbin la naraha, berperang daripada orang-orang yang nampak, dan berperang daripada orang-orang yang nggak nampak, yang depan kita baik, belakang kita jelekin kita. Tapi orang yang begitu doanya dikabul. Saya paling demen kalau dihasut. Tuh mah dia mah apa? Saya paling demen gitu. Alah, masih muda ngapain ceramah sok tahu. Dia paling demen. Saya paling demen sebab guru saya bilang cari yang gitu tuh. Sebab kalau ente digituin, doa ente dikabul. Kan banyak. Emang semua pada demen? Belum tentu. Depan kita mau wah manggut, belakang kita alah nya bocah kayak kentut lagunya. Ada yang gitu. Saya bisa tahu dan guru saya bilang gampang kalau ngeliat orang, lihat matanya. Selesai. Maka saya paling demen, guru saya bilang ente mesti bersyukur kalau ada orang yang hina ente. Ente hidup mestinya kayak kayu gahru. Gimana kayu gahru? Dibakar bukan bau tapi harum wangi. Biarin di sini nggak dihargain orang juga.
Yang penting tatkala kita udah nggak ada baru rasa, iya ya sayang. Dulu masih ada Pak Bambang masih enak, sekarang baru berasa. Karena dari itu kita berdoa, Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang terakhir nih, wa syamatatil a'da, musuh yang medzalim. Musuh ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, awas. Jangan senang-senang aja kita berkawan, berteman, awas. Mesti pandai-pandai kita menjaga-jaga hati kita. Maka mudah-mudahan saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak 10 November nih hari pahlawan. Pak Ketua tadi izin dia upacara. Yang ketiga, maka kata Imam Al-Ghazali, qala Al-Ghazali badal hadhil jumlati wala ya'rifu qadrahu gina ila ahli al-faqr. Diganti lagi bisa dengan kalimat arti kata Imam Al-Ghazali, tidak dapat diketahui orang kaya ukuran orang kaya itu kecuali dengan orang-orang miskin. Emang bisa kalau kita kaya semua? Kita kaya semua nih, duit berpeti-peti semua nih yang hadir pada hari ini. Terus kita disebut orang kaya nggak kalau begitu? Hah? Kaya nggak? Semua nih yang hadir pada hari ini duit berpeti-peti, masuk di berangkas, mobil 17, motor 7, blangwir 3, ambulan 4, semua nih. Kita disebut orang kaya nggak? Satu kampung ada yang miskin, disebut orang kaya nggak? Enggak. Kita balik, satu kampung miskin semua, disebut orang miskin nggak? Maka kata Bang Jack di dalam sinetron Para Pencari Tuhan, tatkala itu kan Bang Jack berperan sebagai marbot musola yang nggak dihargain orang. Yang dia ngebimbing ada santrinya cuma 4. Ada peran Ustadz Ferry. Ustadz Ferry itu ustadz yang hanya syuting sana kemari, syuting sana kemari, musola dia nggak open. Tapi Bang Jack marbot musola sekaligus imam mas musola, yang ngurusin musola dia ngurusin tuh. Ditanya sama si Asrul orang Medan, bagaimana ini? Apakah Allah selalu ada di antara kami, wahai Bang Jack? Di mana letak keadaan Allah bersama orang-orang miskin seperti kami, Bang Jack? Mana keagungan Allah pada saat hari ini? Oh, Bang Jack bingung, Bang Jack. Karena di situ perannya ada orang miskin, ada marbot, ada orang kaya tapi royal. Si Bang Jack menjadi orang miskin juga, jadi marbot juga, imam juga, ngurusin umat-umat yang begitu juga. Yang kedua ada orang miskin, si Asrul, si Udin, yang jadi hansip, yang jadi tukang soto, bangkrut melulu. Ada yang ketiga, Pak Jalal, orang kaya royal, dia kasih. Si orang miskin ini selalu ngaca sama Pak Jalal, kaya, duit banyak. Si Asrul bilang, di mana letak keadaan Allah? Di mana Allah sekarang, Bang Jack? Mana pertolongan Allah? Apa kata Bang Jack? Dia gulung, angkat tangan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadamu. Kata Bang Jack nih sampai gulung tangan, sarungnya diikat di pinggangnya. Apa kata Bang Jack? Tidak aku ciptakan, sambil berdiri terak pinggang dia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Udin bingung, kata Sudin, Bang istighfar lah, jangan aku Tuhan lah katanya. Ini bukan gua yang ngomong, Din, tapi Allah yang ngomong. Kalau orang-orang kaya seperti Pak Jalal itu beribadah dengan kekayaannya, sedekahnya, infak zakatnya. Kalau kita yang miskin ini, yang Allah berikan ujian dengan miskin ini, beribadahlah dengan kesabaranmu. Kadang kan kita enggak. Kalau miskin ngomongnya enak, ntar kalau udah ada duit, aku sedekahin dah. Ada duit? Belum tentu. Ntar kalau ada duit, gue kasih dah masjidnya segini-segini. Udah ada duit? Belum tentu. Maka orang kaya dan miskin itu hanya sebutan panggilan di dunia. Akan tetapi yang maha kaya siapa? Yang maha kaya siapa? Allah.
Ibu bapak beli handphone yang bagus atau kamera yang bagus. Contoh Samsung S23 Ultra. Yang handphonenya ada kalamnya, pulpennya. Itu mahal karena apa? Mahalan mana? Sama kamera yang ada di Samsung, sama mata yang Allah berikan pada kita. Kamera Samsung apa mata? Mata. Kamera Samsung mesti difokusin dulu dia. Tapi mata kita baru ngebuka, udah tahu. Oh, ini laki, perempuan. Oh, ini mak kita, ini bapak kita. Yang laki gitu. Oh, ini bini kita. Gak bakal ketukar tuh mata. Ini bini orang lain ya? Gak mungkin. Itulah Allah yang maha kaya. Kita hanya titipan. Maka orang-orang yang sombong itu apa yang mau disombongin? Maka jangan pernah sombong. Ketika Allah berikan ujian kita dengan kekayaan, maka jangan lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika Allah uji dengan kita kemiskinan, kesusahan, maka jangan takut. Allah ada selalu bersama kita. Terkadang kitanya yang nggak yakin. Yang ketiga, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illal maradi. Yang ketiga, kesehatan itu nggak bakal diketahui keenakannya sehat itu kecuali dengan orang-orang yang sakit. Kita sehat nih, nggak berasa kan? Sehat, olahraga enak, makan enak, dikasih sariawan aja. Sariawan satu di bibir, dikasih rendang, nyeri. Dikasih tunjang, nyeri. Apa yang mau dimakan nggak enak? Gigi sakit, meriang sampai kemana-mana, pala pusing. Itu yang sehat tuh. Terkadang kita lupa. Kalau udah sakit aja, baru nyebut, ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau udah denger burung tuit-tuit, tuit, ya, gua juga kayaknya nih, gua juga nih, gua nih hari ini gua romannya. Burung tuit-tuit tuh burung pembawa rezeki bagi amil, bagi kang gali kubur tuh. Maka sehat itu apa? Sehat itu nggak bakal diketahui rasa kesehatan itu kecuali ketika kita sakit. Maka ketika kita sehat, isi kesehatan itu dengan ibadah. Ibadah juga jangan. Emang ibadah hanya sholat, hanya tahajud? Enggak juga. Ada orang ahli ibadah tapi masuk neraka, hampir masuk neraka. Sebab apa? Sebabnya kecil, dia makan ikan, tulangnya dibuang di depan rumahnya. Ada orang liwat, nggak pakai sendal, lupa pakai sendal, dia jalan keinjek durinya, sampai diamputasi kakinya, cacat ya. Lalu orang yang nginjek tulang itu, yang kakinya diamputasi, dia ngomong, ya Allah, saya tidak redha dunia akhirat. Siapapun yang membuang ikan ini, yang membuang duri ikan ini, yang menyebabkan kakiku diamputasi dan menyebabkan aku cacat, dipermalukan di halayak ramai. Orang ibadah itu ngimpi, yang ahli ibadah dia hampir masuk neraka. Ya Allah, sebab apa ini? Sebab kecil. Maka disebutlah hadis Nabi, al-adha yumatu 'anil thariq. Suatu kebaikan itu adalah yang kecil, menyingkirkan duri daripada jalan. Nyingkirin, ada batu, pinggirin. Ada beling, pinggirin. Ada kulit pisang, pinggirin. Bukan diketengahin. Yang rokok nih, rokok habisin, matiin sampai habis, baru buang. Takut dibuang gitu, keinjek. Awas. Lagi ngerokok di motor, ngetrikin abunya jalanan, kena mata. Aduh, kalau orang itu nggak ridho gimana tuh? Naudzubillah min. Ibadah itu nggak selalu sholat, nggak selalu yang begini, tapi ibadah nyenengin hati orang sudah ibadah. Jalan-jalan ibadah. Kalau jalan-jalannya berisi ibadah, niat ibadah. Saya dapat info nih dari Pak Ustadz Adang. Masjid kita akan mengadakan rihlah
Pada mau ikutnya nih? Ah, Rihlah Desember, iya. Akhir apa awal? Oh. Desember nanti diumumkan, sidang isbat dulu. Yang penting banyak yang ikut, nanti didata, sewa bis. Mau ikut nggak kira-kira? Nggak mau ikut bareng katanya. Mau ikutnya nih? Mau. Biasa ibu-ibu nih banyak nih. Ya. Yang nggak ngaji, ikut besok nih. Yang nggak kelihatan besok nih. Besok deh. Cuman yang jangan lupa ya seragam biar nggak ngilang. Ya. Tahu mau kemana? Hari mau kemana nih? Nanti diumumkan. Ya. Nanti diumumkan ya. Mudah-mudahan jadi. Ya. Nah, tenang ya. Imam masjid free. Ya, kalau nggak free ya kalau nggak free ya kunci masjidnya. Jangan mau imamin lagi ya. Yang keempat. Nah, ini nih yang keempat. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hidup itu tidak bakal diketahui nikmatnya atau ukurannya kecuali dengan orang yang mati. Kita masih hidup, nggak berasa kan? Kalau udah meninggal dunia, baru. Ya apa? Laula akhartani ila ajalin karib. Ya Allah, saya minta hidupin saya sebentar aja, kata orang mati. Sebentar. Fa'asaddaqo wa akum minas salihin. Kata orang-orang udah meninggal dunia. Saya minta sebentar, hidupkan sebentar aja ya Allah. Laula akhartani ila ajarin karib. Sebentar. Wa saddaqa wa aku minas salihin. Ya udah meninggal dunia nih. Yang hidup kadang-kadang mau mati, yang mati mau hidup. Orang banyak yang bunuh diri gara-gara apa? Dia pikir ketika dia mati selesai urusan. Tapi dia nggak tahu ketika mati disitulah ujian dimulai. Man rabbuka, man nabiyuka. Itu kalau bisa ngomong tuh yang bunuh diri, dia pas masuk man rabbuka, gua kata kali habis hidup gak ditanya-tanya lagi, mati ditanya-tanya juga. Maka kata yang meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa aku minas salihin. Dan saya minta dihidupin sebentar, saya mau bersedekah. Seperak dua perak saya pengen bersedekah. Maka kalau masih hidup, sedekah sekemampuan kita, 2.000, 1.000, nggak apa-apa salah. Nanti akan datang suatu masa, kata almarhumah Ustazah Hajah Suryani Thohir dalam ceramahnya, akan tiba suatu masa ketika kita mau bersedekah, orang-orang nggak mau nampung tuh sedekah kita. Maka bersyukur masih ada yang mau nerima sedekah kita. Di masjid masih mau nampung, ada pengamen masih ada mau nampung, ada pengemis kasih. Nanti suatu masa akan datang hari kiamat, kita mau lomba-lomba bersedekah. Dia mau sedekah, kita mau sedekah. Siapa yang mau menerima? Maka kalau ada yang minta-minta, kita kasih. Jangan dia yang terima kasih, kita yang terima kasih. Terima kasih ya. Guru saya bilang, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Kehidupan itu nggak bakal bisa dirasakan kenikmatannya dengan orang-orang yang telah mati. Maka hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa an-nasu niyamun. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasu niyamun. Fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya pada tertidur. Ketika dia mati baru dia bangun. Aduh sayang 1000 kali sayang. Dulu gue masih sehat, nggak mau bertemu dengan orang-orang soleh. Gue nggak mau bergaul di pengajian saya. Sekarang udah mati, baru rasa, ya Allah, pahalanya begitu besar orang-orang ibadah. Pahalanya begitu besar orang-orang yang ngaji. Baru berasa. Fa idza matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia tersadar, dia bangun dari tidurnya. Maka dari itu, ketika ada perkataan ulama, kam min salimin
mata ghaira illatin wa kam min saqimin asya haina minad dahr. Berapa banyak orang-orang yang sehat badannya, bugar badannya, sehat, nggak punya sakit, mata ghaira illatin, dia mati tanpa sebab, tanpa sakit. Wa kam min saqimin asya haina minad dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit, sudah sakit parahnya, tapi dia hidup sepanjang masa. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ketika dia sehat, meninggalnya mudah. Lagi sholat tahajud, habis sholat asar, dibuktiin udah. Ada yang habis jalan pagi, dibuktiin di masjid kita semua. Kalau kita mau berkaca, masjid kita semua. Yang sehat, ujuk-ujuk meninggal dunia. Satu, almarhum orang tua kita, Pak Haji Paiman, lagi tahajud. Saya sering ulang-ulang cerita ini karena Pak orang soleh, orang alim, orang ahli ibadah, istiqomah. Saya sebut namanya, nggak bakal saya turun malu, enggak. Kenapa saya belum tentu meninggal kayak beliau-beliau? Masih pakai sarung, kupingnya bersih, mukanya bersih, dahinya berkeringat. Di situ ada guru saya saksikan, isyhadu annahu min ahlil khair. Almarhum guru saya itu lagi baca doa, masih gelonggotan, sorbannya buat ikat kepalanya, kainnya masih. Wah Allah, kita apa bisa begitu? Belum tentu. Lagi sujud, dibangunin udah nggak ada. Di situ ada almarhum guru saya, almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq, langsung isyhadu annahu min ahlil khair. Nggak sembarangan seorang guru menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Pulang sama saya berdua, guru saya, ya kita belum tentu mati kayak begitu. Rinding saya cerita. Kita belum tentu, Anda juga belum tentu meninggal kayak beliau. Amalan apa saya nggak tahu, kata almarhum guru saya. Kita nggak tahu. Ngaji, istiqomah, biarin bacanya tertatih-tatih, nggak malu. Ngaji. Apa dia pernah jadi imam? Enggak. Apakah dia pernah ceramah begini nih? Apakah dia orang ahli ibadah? Orang alim bisa baca kitab, orang alim pun enggak. Hanya orang pemikiran dangkal. Kalau orang husnul khotimah dengan diukur dengan orang-orang ahli ibadah bisa baca kitab, enggak. Allah turunkan Rahman dan Ar-Rahimnya di situ tuh. Dia nggak bisa baca kitab, dia nggak pondok pesantren, dia bisa mati husnul khatimah. Tapi berapa banyak orang lulusan pondok pesantren dia sombong dengan ilmunya. Saya ustaz, lulusan pondok pesantren, kitab saya di rumah 7 lemari, nggak mau ngaji lagi. Orang diremeh-remehin, ada nggak yang gitu tuh? Ada. Jangan bangga. Maka ketika masuk pondok pesantren itu, ketika keluar diujinya dengan kesabaran dan ketawaduan. Dia nggak bisa dengan itu, selesai. Saya pulang sama guru saya, almarhum saya masih ingat. Kita belum tentu meninggal kayak begitu, lama di depan rumahnya kita ngobrol berdua. Kita belum tentu bisa meninggal gitu. Tapi dibuktiin sama orang tua kita tuh, di tiap Jumat pagi tuh keramik dia lah. Pernah saya tegur dulu, Pak Haji Ahmad, Pak Haji, masjid belum gini dulu, masih yang keramik yang di belakang. Ya saya mau biarin aja, saya nggak punya amal ibadah, saya masih dikit, masih kecil waktu itu, si SD, saya masih dikit ibadah saya. Siapa tahu mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan saya biarin nggak dibayar juga lah, sampai bisa mentereng lah, vakum. Apakah dia jadi khotib, penceramah, mubalek? Tapi Allah buktikan kehidupan akhirnya adalah husnul khatimah. Maka dari itu jangan sia-siakan ketika kita masih sehat. Maka ada syair Abu Nawas yang terakhir. Abu Nawas ini orang yang awalnya ahli maksiat, dosa besar,
Wah, tapi Imam apa namanya? Siapa namanya? Abu Nawas ini hidup berbarengan dengan Imam Asy-Syafi'i. Abu Nawas mau dulu orangnya lugu. Dia tahu dia ahli pendosa besar. Dia tulis tuh syair di kertas, dia tulis di perpakul, dia tulis apa? Dia taruh di selipan bantalnya, yang dimana ketika dia meninggal bantal itu menjadi tempat pemandiannya. Saat itu Imam Syafi'i ketika dia meninggal dunia, Imam Syafi'i nggak mau menyolatinnya. Imam Syafi'i nggak mau mendoain, nggak mau, karena Imam Syafi'i tahu awalnya dia pendosa besar. Akhirnya si Amil yang mandiin itu ketemu secarik surat, di bantalnya dibuka ada syair. Abu Nawas itu pinter membuat syair, membuat puji-pujian, puisi. Dia buat tuh syair. Dia baca sama si Amil. Apa yang dibaca? Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Secarik syair yang dituliskan Imam, yang dituliskan oleh Abu Nawas. Itu kalau kita resapi, ya Allah, dia bawa tuh surat, si Amil bilang ke bawah ke Imam Syafi'i itu, dia bawa suratnya. Imam, saya nemuin ini secarik surat nih, saya nemuin ini nih. Dia baca Imam Syafi'i, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim habli taubatan waghfir dhunubi innaka ghafirudz dzambil azim. Nangis tuh Imam Syafi'i. Apa artinya tuh, Bu? Ya Allah, kata kata Abu Nawas, karena Abu Nawas tahu dia mah ahli maksiat, dia nggak nyombongin ibadahnya, enggak. Walaupun dia sudah diangkat jadi sufi, awalnya itu dia ahli pemaksiat, dosa besar, dia nggak mau sombongin, enggak. Dia buat secarik syair yang digubahnya, yang ditemukan ketika dia meninggal dunia, di palanya dibuka sama si Amil, ilahi lastulil firdausi si ahla. Ya Allah, saya romannya nggak pantas masuk surga, ya Allah, karena saya tahu saya pendosa besar, saya tahu diri, ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kalaulah saya pendosa besar, kalau saya dari awal maksiat, saya tapi tidak kuat, ya Allah, menahan panas api neraka. Wala aqwa ala naril jahim fahabli tanbata waghfir dhunubi, maka ya Allah berikanlah ampunanmu, ya Allah, fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang amat besar. Kita dosa besar awalnya, tapi kita nggak tahu di akhir hidup kita. Kita ahli ibadah, tapi kita nggak tahu akhir hidup kita. Maka kalau subuh itu dibaca, kalau di santren-santren gitu tuh, ilahi las tulil, lagi sholat malam aja, nggak usah deh. Sholat malam nggak usah banyak wirid-wirid yang nggak usah, baca aja itu. Sambil renungin sejadah, udah buka sejadah, nunduk, coba jajal aja nunduk, sambil buat. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz
azim. Kalau kita begitu lagunya, jangan kuda yang mana, jangan yang itu aja. Itu sama yang ini. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh di pembaringan, sekujur badan akan menggigil, sekujur tubuh kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itu yang dapat membela kita. Amal doang di dunia yang bisa bela kita. Kita bisa sombong hari ini, jabatan kita, kekayaan kita. Ketika kita meninggal dunia, wah, udah. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib udah tinggal. Sanak saudara apa lagi? Lihat bapaknya orang kaya, dia lihat surat tanah di mana, perhiasan adanya di mana, wah semua. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itu yang dapat membela kita. Tinggal amal tuh, pertolongan kita udah gak ada lain. Kehormatan kita, titel kita, profesor, doktor, MBA, banyak deh. Emang masuk di nisan? Nggak bisa, nisan ukuran kecil. Maka disebutnya itu kain kapan, bukan kain putih kan? Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang meninggal, beli deh kain putih. Udah pernah ngomong itu? Belum. Tapi kalau kita menjahit baju, kain putih kayaknya bagus tuh, jadi baju tuh bagus. Tapi kalau orang meninggal apa disebut? Coba beli kain kapan. Kenapa disebut kain kapan? Karena kita nggak tahu makainya kain kapan tuh ya kapan, nggak ada yang tahu. Kapan kita pakai itu nggak ada yang tahu. Dan nggak menjamin yang tua duluan. Gua masih muda dah, bodoh amat, gua gini belum tentu. Kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, tidak semua buah yang pentir itu jatuh pada waktu masaknya. Berapa banyak buah mangga, buah yang masih pentir itu jatuh tertiup angin, masih kecil. Tapi berapa banyak buah yang tua waktu masaknya masih di atas pohonan. Maka dari itu banyak-banyak kita beristighfar pada Allah, banyak taubat pada Allah. Jangan merasa, wah saya mah amal ibadah saya udah, romanya udah bagus kayaknya. Jangan. Allah paling demen panggilan, rintihan orang-orang yang istiqomah daripada orang-orang ahli ibadah tapi dia sombong nama ibadahnya. Allah paling demen orang pendosa besar kayak tadi tuh. Si Abu Nawas, dia mah tahu romannya bukan orang ahli ibadah, dia tahu. Maka dia buat syair itu, dia tahu. Kita yang baru ibadah segini aja udah, ya Allah, saya nih, wah, kalau saya sebut saya, Allah aja jarang pakai kalimat saya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami turunkan, kami Allah pakai bahasa kami. Tapi ada kalimat Allah pakai bahasa anak, itu udah tajam udah. Maka dari itu, kembali lagi, ketika kita masih hidup, janganlah kita sombong dengan harta kita. Janganlah kita sombong dengan jabatan kita. Janganlah kita sombong dengan kedudukan kita. Tatkala kita sudah tiada, ketika meninggal dunia, udah habis. Kita diinjak-injak, diazanin. Azan juga lain lagi azannya. Ya kan? Azan di kuburan, hatta tuh dia qori Samsuri Firdaus, nadanya bagus.
Ketika ada yang meninggal dunia diazanin ya Pak, emang azannya bagus? Enggak. Kita lahir, anak kecil lahir, azannya emang Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaknya nangis, anaknya kaget. Tapi anak lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecil. Yang penting diazani di telinga kanan, di komat telinga kiri. Tatkala kita meninggal dunia, kalau yang masih beranggapan diazanin, azannya bagus lagi enggak? Enggak. Anak yang ngajanin atau orang tua yang ditinggalin anaknya, orang tua yang ngajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya air mata yang keluar. Allahu Akbar, Allah. Wah, saya seumur umur saya belum pernah turun ke liang lahat. Sampai abah saya nggak mau turun ke liang lahat. Sampai saya pingsan di kuburan itu. Sedih nggak Tuhan? Maka dari itu janganlah bangga ketika kita masih hidup. Kita lihat nanti akhir hidup kita bagaimana orang menghadapi, menyebut nama kita. Maka ketika kita masih hidup, torehkanlah amal kebajikan kita. Ketika kita meninggal dunia, ada yang merindukan kita. Maka saya ulang, ada 4 perkara yang tidak diketahui ukurannya kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, asyabab la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Ada masa muda yang tidak diketahui ukurannya kecuali dengan orang yang telah mengalami masa tua. Yang kedua, wal afiyah, keselamatan itu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan itu tidak dapat diketahui ukurannya kecuali dengan orang-orang yang terkena musibah. Yang keempat, yang ketiga adalah wasihatu. Kesehatan itu la ya'rifu qadraha illa al-marad. Kesehatan itu tidak dapat diketahui ukurannya kecuali dengan orang-orang yang telah merasakan sakit. Yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Dan hidup itu tidak dapat dirasakan nikmatnya kecuali dengan ukurannya, kecuali dengan orang yang telah mati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesalahan datangnya dari kebodohan saya pribadi. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang masih kurang tepat, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon doa untuk kami semua. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan. Karena saya tahu saya bisa begini gara-gara doa orang-orang tua saya semua yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan saya diberikan istiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat meneruskan panji-panji perjuangan guru-guru kita semua agar terus tetap berkibar dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.